안녕하십니까. 오세아니아 위클리 이번 주 순서 시작합니다. 뉴질랜드 아시아 어소시에이션이 2년마다 한 번씩 실시하는 다민족 댄스 축제 비바 에클렉티카가 지난 28일 도로시 윈스턴 센터에서 화려하게 막을 올렸습니다. 오클랜드는 세계에서 가장 다양한 민족들이 어우러져 살아가고 있는데 비바 에클렉티카는 두 나라 이상의 그룹이 팀을 이루어 각자의 전통 춤을 조화롭게 선보이는 경연대회입니다. 그럼 이번 경연대회 중 한국과 브라질 그리고 큐바가 어우러져 선보인 댄스를 잠시 보여드리겠습니다. 뉴질랜드 최대 먹거리 장터라고 할 수 있는 푸드쇼가 지난 26일부터 29일까지 ASB 쇼그라운드에서 열렸습니다. 이 푸드쇼에는 음식에 대한 모든 것이 전시 판매되고 있는데 인기 있는 요리사의 음식 만들기에는 많은 시민들이 강의를 듣기 위해 모여들기로 했습니다. 올해 푸드쇼는 지난 4월 크라이스트처치, 5월 웰링턴에 이어서 이번에 오클랜드에서 최대 규모로 열렸습니다. 올해도 한국 음식을 알리기 위해서 뉴질랜드 한식협회에서 참가해 큰 인기를 끌었습니다. 이제 오클랜드에서는 지금 이제 한식이라고 하면은 거의 이제 뭐 탑 5 안에 들어오는 정도로 이제 올라온 것 같은데 매년 행사를 하다 보면은 진짜 한식에 대한 인지도가 계속 올라가고 있다는 걸 피부로 느낄 수 있습니다. 예. 예년에 준비한 이런 저희 식자재 양보다도 올해는 한 2배 정도 이상으로 많이 소비가 됐습니다. 이 관람객들이 작년 대비해서 한 2.5배 정도 저희 한식당 여기다 한식 홍보 기수에 오신 것 같아요. 그리고 많이 한식을 이제 알고 있고 그다음에 한식당을 많이 찾고 있습니다. 오클랜드 박물관과 미술관에서 8월 25일과 26일 이틀간 열리는 2018 컬처럴 페스티벌은 특별히 오클랜드에 살고 있는 아시아인들을 위해서 열리는 행사입니다. 이 행사를 위해서 오클랜드 박물관의 오디언스 디벨롭먼트 오피서인 카민의 얘기를 들어봤습니다. 네, 오늘은 대단히 반가운 손님 한 분 저희 사무실로 찾아오셨습니다. 오클랜드 박물관의 오디언스 디벨롭먼트 오피서 카멘 씨가 찾아오셨습니다. Hello, Carmen. Hello, Tony. How are you? Good, thank you. Thank you very much for visiting our office today. You're welcome. You are organizing Auckland Cultural Festival this year. Yes, in conjunction with Johnny Hui from Auckland Art Could Gallery. you explain something about Auckland Cultural Festival? Auckland Cultural Festival is a festival that Auckland Museum developed over the last 5 years. This year is the first year that we are collaborating and partnering with Auckland Art Gallery as well to bring a concise cultural festival using both locations. And that is incorporating, celebrating our Asian culture in Auckland. And Auckland has such a large, huge, diverse Asian culture. So it's all about celebrating Asian culture, educating, showing people what the wonderful, beautiful things Asian culture has to offer. Yeah. There should be Korean performance groups Yes. there.
Definitely, yes, definitely, Tony. So we're looking at traditional Korean dance, K-pop, a Korean tea ceremony, and possibly, Martial arts, taekwondo. Yes, Korean martial arts. Yeah. Yes, definitely. Yeah. It's a culture festival is annual event. Yes, it's an annual event, so it's held every year. So it's held generally during autumn, around August, September annually. Yes. This year's festival is from This year's festival will be on the weekend of the 25th and 26th of August, and it'll be held at 2 locations, at Auckland Museum itself and also at the Auckland Art Gallery. how many ethnic community participate to the cultural So festival? this year we're working with 32 different community groups, and in total we're looking at about 75 combined individual performances at both Auckland Art Gallery and Auckland Museum. You might be very busy for preparing the Yes, event. very busy. Yeah. Yes, very, very busy. Yes. I'd like to show Korean war photos on that event. We will have a look. As I said, I'll go back and have a look and see what we can do. Yeah. Anything else you want to tell me? Everyone come along? Yeah, it'll be great to see the Auckland Korean community at the museum and at the art gallery participating with us, celebrating culture. Our space is welcome, welcome to all. It is home in Auckland for all Aucklanders, so everyone's welcome to come. Okay. Yeah. We'll advertise your event through our TV, radio, website, That's Facebook, fantastic. everywhere. That's fantastic. Okay? Thank you. Thank That's you very brilliant. much for Thank you coming. very much. 지난 주말에 실시된 호주의 5군데 지역 보궐선거는 멜콤 턴불 총리에게 문제 시작에 불과하다는 주장이 나오고 있습니다. 호주 연립정부는 지난 토요일에 실시된 보궐선거에서 3개의 의석을 잃음으로써 멜콤 턴불 총리는 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 턴불 총리는 불행하게도 정치는 요즘 가끔씩은 스포츠 경기와 같아서 예측하기 힘드는 부분이 있다고 말했습니다. 그는 또 중요한 것은 시민들이 이슈를 어떻게 풀어나가느냐 하는 것과 강력한 경제 성장을 이루어나가는 것, 더 많은 직장, 더 많은 투자를 유치하는 것, 그리고 임금 인상 등이라고 밝혔습니다. 시드니 철도를 이용하던 시민들은 새로운 신호 시스템을 바꾸는 작업이 예정보다 늦추어져 많게는 3시간 정도 열차가 지연되는 불편을 겪었습니다. 이러한 시드니 철도 운행의 지연 사태가 평일에도 발생하지 않을까 우려하는 목소리가 나오고 있습니다. 화가 난 시민들은 소셜미디어에 시드니 중앙역에서는 열차 지연과 취소 사태가 발생했다고 말했고, 일부 승객들은 교통정보를 알려주는 앱은 업데이트가 되지 않아 이러한 사태를 알지 못했다면서 불만을 털어놓았습니다. 뉴질랜드 전 총리인 존 키경은 오클랜드에서 열린 국민당 연례회의에 참석해 세계적인 경기 후퇴로 인해서 뉴질랜드도 어려움을 겪을 것이라고 경고했습니다. 국민당의 재무담당 대변인은 선진국 중에서 뉴질랜드의 비즈니스 신뢰도가 2번째로 낮다는 자료를 공개했습니다. 존 키경은 이에 대해 일반적인 관점에서 보면 뉴질랜드의 경제 사이클은 가장 끝부분에 와 있는 것으로 보인다고 말했습니다. 그는 또 일주일 전에 중국에 다녀왔는데 중국의 경제는 침체 국면으로 접어들었다고 말하고, 반면 미국의 경제는 큰 성장세를 보이고 있고 유럽연합은 미국보다 훨씬 뒤진 상황이라고 전했습니다. 지진 전문가들은 더니든 단층 활동이 감지됐다고 말하고 이 지역에 지진에 대한 위험이 있을 것으로 보고 있습니다. 과학자들은 새로운 단층이 발견됐고 이 중 하나는 당초 생각했던 것보다 더니든 쪽으로 더 가까워지고 있다고 말했습니다. 이 연구를 주도한 빌라모르 박사는 그러나 이 단층의 활동 수위가 낮아 큰 피해를 주지는 않을 것으로 보인다고 말했습니다. 빌라모르 박사는 더니든 시민들은 염려할 필요가 없다고 말하고, 크라이스처치와 카이코라 지진에서 우리는 많은 교훈을 얻었다며 비상구급 키트를 준비하고 냉장고를 넘어지지 않도록 벽에 잘 묶어놓는 것 등은 아주 쉬운 일이라고 말했습니다.
호주 골드코스트의 한 시의원은 누드 차림으로 청소업을 운영하는 데 대해 크게 비난했으나 이 업체의 창업자는 법을 위반한 것은 아니라고 주장하고 있습니다. 지난주 골드코스트의 시의원인 돈 크리스틸로우는 골드 FM 방송에서 누드 차림으로 청소업을 운영하는 베어 올 클리닝 서비스를 통렬하게 비난했습니다. 돈 크리스틸로우 의원은 완전 누드나 거의 누드 상태의 남녀가 일반 가정집에서 청소를 한다는 것은 절대로 있을 수 없다고 말했습니다. 만약 오클랜드에서 화산이 폭발할 경우 시민들은 대피할 시간이 그리 많지 않을 것으로 예상됩니다. 뉴질랜드의 화산 전문가들은 새로운 연구를 통해 화산 폭발의 움직임이 처음 감지된 후 대피할 시간은 닷새밖에 없을 것이라고 말했습니다. 오타고 대학의 화산 전문가인 마르코 브레나와 그의 연구팀은 지금은 호수가 돼버린 노스쇼어에 푸푸케를 화산 폭발 가능성이 있을 것으로 보고 있습니다. 이들 연구팀은 푸푸케는 15만 년 전 폭발했는데 당시 폭발은 지하 50km에까지 마그마가 올라와 일어났습니다. 오클랜드 지역에서 한 번 이상 화산이 폭발한 곳은 랑기토토로 최근 폭발은 550년 전에 일어났습니다. 뉴질랜드 정부는 이미그레이션 뉴질랜드 직원들에게 안보와 관련해 블랙리스트에 올라있는 러시아인에 대해서는 비자를 승인하지 말라고 명령했습니다. 이러한 조치는 지난 3월 영국에서 스파이 세르게이 스크리팔과 그의 딸 율리아 스크리팔에게 신경제를 사용해 혼수 상태에 빠뜨린 사건이 있은 후 나온 것입니다. 이미그레이션 뉴질랜드는 오는 8월 6일부터 특정 국가에서 추방된 러시아인에게는 입국을 금지할 것으로 알려졌습니다. 새로운 규제 조치에는 시리아 지도급 인사와 우크라이나 위기에 관여한 개인, 그리고 짐바브웨 무가베 대통령과 그의 아내 그레이스가 포함됩니다. 뉴질랜드에 입국이 금지되는 대상은 세르게이와 그 지지자들, UN 제재를 받고 있는 북한, 유고슬라비아 연립정부 등입니다. 최근 윈스턴 피터스 총리 대행이 발언한 호주 국기를 바꾸라고 요청한 뉴스가 세계적인 헤드라인을 장식하고 있습니다. 한편 지난 정부의 존 키 총리는 뉴질랜드 국기를 바꾸기로 하고 국민투표에 붙였으나 실패한 경험을 가지고 있어 호주도 국기를 바꿀 것으로 보이지는 않습니다. 사모아 국기는 타이완 국기와 많이 닮아 있어 뉴질랜드와 호주 국기를 가지고 큰 문제를 삼을 필요는 없다는 의견도 나오고 있습니다. 뉴질랜드 국기는 1902년 3월 24일에 만들어졌고 호주 국기는 52년이나 늦은 1954년 4월 14일에 만들어졌습니다. 뉴질랜드의 각 지역 신문인 스타프를 소유하고 있는 페어팩스 미디어가 호주의 나인뉴스와 통합할 것이라고 발표했습니다. 이러한 계획은 주주들의 동의 절차를 거쳐야 하는 것으로 최종 결정이 나올 때까지는 수개월이 걸릴 것으로 보입니다. 만약 통합 절차가 끝나면 이 회사는 나인으로 불리게 될 것으로 알려졌습니다. 이들 회사의 통합 계획에 따르면 나인뉴스는 51.1%의 주식을 소유하게 되고 페어팩스는 48.9%의 주식을 소유하게 됩니다. 이번에 나온 성명은 이들 회사가 통합할 경우 호주 달러로 앞으로 2년간 5천만 달러의 비용을 절약할 수 있고 호주 전국의 절반 이상을 커버할 수 있는 TV, 온라인, 신문, 라디오 네트워크를 가지게 됩니다. 한편 나인뉴스의 노조는 두 회사의 통합에 반대한다는 입장을 밝히고 있고 호주의 폴 키팅 전 총리는 이들 회사의 합병은 엄청나게 나쁜 결과를 가져올 것이라고 말했습니다. 한국전쟁을 중단시킨 정전협정 65주년을 맞아 미국 워싱턴 DC를 비롯해 각지에서 기념식이 열렸습니다. 한국전에 참전했던 노병들은 북한의 과거 전력을 보라며 평화협정 체결은 신중해야 한다고 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 한국전 참전 용사들이 워싱턴 DC 한국전 기념공원에 다시 모였습니다. 노병이 된 용사들, 미북 협상에 따라 일부 전우들의 유해가 돌아왔다는 소식을 반겼습니다. I think it's a good first step. We too are cautiously optimistic, looking for very favorable outcomes. 참전 용사들은 목숨 바쳐 지켜낸 한국의 눈부신 발전을 항상 자랑스러워했습니다. I'm really proud
of what Korea has done with what we helped them with. 버지니아 북부 소도시 윈체스터에서는 한국전 참전용사회 회원들과 주민들이 버지니아주 출신 용사 62명의 이름을 하나하나 호명했습니다. 회원들은 장진호 전투에서 사망한 친구 베벌리 러셀 씨의 유해를 기다리고 있습니다. I would feel great relief if they did recover his remains and they were allowed to come back to Winchester. 북한 비핵화 협상을 엄중히 지켜보고 있다는 참전 용사들. 북한이 요구하는 평화 협정은 신중해야 한다고 말했습니다. First and primary would be giving up the nuclear ambition of North Korea. 참전 용사들은 미북 간 성공적인 협상으로 북한 핵을 제거하고 한반도의 평화가 정착되길 기원하고 있습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 오세아니아 위클리 이번 주 순서를 마칩니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.